हिटलर ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਸਣੇ 5 ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ 35 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 110 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ बलदीप सिंह। सो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। जी हाँ, चन्नी सरकार ने 2 टेंडर कढ़े ने और 500 मेगावाट बिजली खरीदण की तैयारी की है। चन्नी सरकार वालों लगातार जो बिजली का संकट है उसनू ठीक करने की कोशिश की जा रही है और इस दे ही चलते हुण 500 मेगावाट बिजली होर खरीदण की तैयारी है और ये बिजली है जिहड़ी ਉਹ सोलर बिजली खरीदी जाएगी। इस दे लई 2 टेंडर जिहड़े ने फ्लोट किए गए ने चन्नी सरकार दे वल्लों। सो उस दे विच ये भी कहा गया कि 250 मैगावाट बिजली जिहड़ी आ वो खरीदी भी जा रही है ₹2.33 दे भाव के उपर। उन्हां दा तर्क है कि बहुत सस्ते भाव के उपर जिहड़ी है बिजली खरीदी जा रही है और कुल समर्था जिहड़ी है वो 14,500 मैगावाट हो चुकी है PSPCL दी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो टोटल समर्था हैगी है वो 14,500 मेगावाट की हो चुकी है। ट्वीट करके जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्विटर हैंडल तो ट्वीट जिहड़ा ये सामने आया और 500 मेगावाट होर खरीदण की तैयारी है। मतलब कि जो 500 मेगावाट होर आ जाएगा तो 15,000 मेगावाट ये टोटल जिहड़ी है पावर पंजाब की पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो समर्था हैगी है 15,000 मेगावाट की हो जाएगी। गल जगदीश टाइटलर की करांगे। जी हाँ, जगदीश टाइटलर नूं कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैंबर बनाया तो इस नूं लैके सिख जगत दे विच भारी रोस पाया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस वालों लए इस फैसले का सख्त शब्दों च निखेधी की है ते नाल ही प्रियंका गांधी ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी खरियां खरियां सुणाईयां ने। इस दे नाल ही आम आदमी पार्टी के आगू भगवंत मान ने भी इस मामले ते कांग्रेस की तिखी आलोचना की है। टाइटलर जो 1984 का मुख्य कातिल है, जिसको कांग्रेस ने अपने ज़माने में सीबीआई से क्लीन चिट दिलवाई और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से मैंने कोर्ट में केस डालकर वो क्लीन चिट को खारिज कराया और अब 17 नवंबर को मानयोग कोर्ट ने कहा कि इस केस के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई फाइल करे। ये समझते हुए कि इस स्टेटस रिपोर्ट के आते ही जगदीश टाइटलर जेल में जाएगा और गांधी परिवार का नाम लेगा, उनको भी साथ देना पड़ेगा जेल में। आज जगदीश टाइटलर को वापस कांग्रेस के अंदर खड़ा किया गया गांधी परिवार द्वारा। मैं बड़े दुख और खेद के साथ कहना चाहता हूं, वही प्रियंका गांधी जो कुलदीप सेंगर के मसले में ट्वीट कर कर कहती थी कि जब किसी कातिल को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है तो वो विक्टिम्स को इंसाफ ना लेने के लिए बांधे कर देता है, रोक देता है, उनको इंसाफ फिर नहीं मिलता। प्रियंका जी, ये वाणी आज और आपका वो ट्वीट क्या आज आपको याद है? आप जगदीश टाइटलर जैसे कातिल को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को भी कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि समझौते से चरित्र का पतन हो जाता है। मैं आज कहना चाहता हूं सिद्धू साहब, आज समझौते से भी बढ़कर कांग्रेस के उन कातिलों का साथ देकर चुप्पी साधने से ही इंसान के चरित्र का पतन होता है। जो कांग्रेस बार बार ये काम करती है, जो जख्मों पर नमक डालने वाली बात है। बहुत सी भावनाएं बहुत से सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं जगदीश टाइटलर, कमलनाथ वगैरह, उनको बड़े बड़े ओहदे देकर वो फिर किस मुंह से पंजाब में बात करेंगे कि हम पंजाब को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने 84 के ब्लू स्टार से, ना ही 84 के दंगों से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ मुंह जबानी 2 माफिया मांगी है। ऐसे नहीं होता, जख्म बहुत गहरे हैं, उन पर मलहम लगाना होगा, ना कि नमक। गल आम आदमी पार्टी की करांगे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 2 दिन पंजाब दौरे के दूजे दिन बठिंडा पहुंचे। बठिंडा च
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। व्यापारियों मैं पिछले 1-1.5 महीने से कई जगह जा जाके व्यापारियों से बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं लुधियाना गया, वहां पे भी इसी तरह से कई सारे व्यापारियों से बात हुई। वहां पे जो मुद्दे निकल के आए उन मुद्दों के ऊपर हमने बात की। फिर मैं जालंधर गया, जालंधर में भी व्यापारियों से काफी विस्तार में चर्चा हुई। आज भटिंडा में आप लोगों से चर्चा हुई। अभी तक अपने देश में जो माहौल है, चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो पार्टियों को जनता की याद आती है। 5 साल तो जनता की याद आती नहीं है। फिर जब जनता की याद आती है तो अपने कमरे में बैठ के फिर कुछ मैनिफेस्टो बनाते हैं। अभी मैं आपको अमन अरोड़ा जी ने बताया कि एक पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया, 13 पॉइंट लिखे हैं। उन्हें पता ही नहीं जनता को चाहिए क्या। हम भी बना सकते थे, हम भी बैठ जाते कमरे के अंदर और बना लेते, अपने 4-5 एमएलए को बिठा लेते, हम बैठ जाते और बना लेते। जब तक हम आपके बीच में आके आपसे समस्याओं के बारे में नहीं, और केवल समस्या नहीं, अपने को पंजाब को एक अलग लेवल पे ले जाना है, विकास के अलग लेवल पे ले जाना है अपने को, वो कैसे ले जाना है ये तो आप ही लोग बताओगे ना। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर स्कूल ठीक करे, हमारे सतेंद्र जैन जी ने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल ठीक करे। कैसे करे? ऐसा थोड़ी कि हमको सब कुछ आता था, पर यह जरूर है कि हम 24 घंटे जनता के बीच में घूमते रहते हैं और हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिनको ये काम आता है, उनके साथ बैठ के बनाते हैं। तो पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। दूसरी चीज, जैसे दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर भी हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आज तक राजनीति के अंदर किसी ने ईमानदारी की बात करी ही नहीं थी, ईमानदार कोई बचा ही नहीं था। न पार्टी बची थी, न नेता बचे थे। भ्रष्टाचार की बातें होनी बंद हो गई थी। सारे ही भ्रष्टाचारी थे। कौन करेगा भ्रष्टाचार की बात? सारे ही चोर थे, सारे ही डकैत थे। भ्रष्टाचारियों के जाल है, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर, इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये जो हफ्ते का सिस्टम है, इससे मुक्ति दिलाएंगे। ये जो महीने का सिस्टम है, इससे मुक्ति दिलाएंगे। इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर रेड राज बंद कर दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਹਟਾਏ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਪਰਤਾਂ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਔਰ ਕੰਡੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ राघव चड्ढा ने की कुछ किया, आओ सुन लेने। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक दागी पार्टी है, कलंकित पार्टी है और उस पार्टी में दागी नेता, जिन पर आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जेनोसाइड के आरोप लगे, जो उसके पीछे मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, उन लोगों को आज अगर कांग्रेस अपनी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में जगह देती है तो ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है। हम इसका खंडन करते हैं। कांग्रेस एक समय पे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए काम किया करती थी और आज आज़ाद भारत में दागी लोगों को साथ लेकर, दागी लोगों को, एक ऐसे लोगों को जिन पर जेनोसाइड तक के मास्टरमाइंड होने के आरोप लगे, ऐसे लोगों को अपनी कमेटी में जगह देती है। हम इसका खंडन भी करते हैं और साफ तौर पे कांग्रेस को कहना चाहते हैं कि इसका जवाब आने वाले चुनावों में लोग भी देंगे और इसका जवाब आने वाले समय में अपनी वोट की ताकत से जनता आपको देगी। तो बैरिकेड किसानों ने थोड़ी लगाए थे, बैरिकेड तो लगाई पुलिस ने थे। कील किसने काटे थे?
जो कील ठोके थे सड़क पर वो भी मतलब सरकार ने, और बड़े बड़े जो पत्थर रास्ते में रखे वो भी सरकार ने, जेसीबी से जीटी रोड को मतलब बिल्कुल उसको उखाड़ दिया गया वो भी सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे कह सकते किसानों ने रास्ते रोके हैं? किसानों ने थोड़े रास्ते रोके, रास्ते तो उन्होंने रोके हैं। वो तो ऐसा लगता था जैसे कोई दुश्मन की फौज चढ़ के आ रही है, अपने ही नागरिकों को रोकने के लिए ऐसा काम उन्होंने किया। उनको कभी कोई आतंकवादी, कोई उनको नक्सली, कोई मवाली, कोई पता नहीं क्या क्या उनको नवाजा जा रहा है। उन्हीं के बेटे वहाँ बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, अपना सीना तान के खड़े हैं वो दुश्मन के सामने। तो बजाय इसके कि उनके साथ बातचीत की जाए, और उन जिनके लिए कानून बनाया, जब वो कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो वापस लेने में नुकसान किसका है? इसका मतलब कोई तीसरा है, कोई पूंजीपति है जिसका नुकसान। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ मौत हो गई। हादसे च नौजवान की मौके ते ही मौत हो गई, एक एक्सीडेंट वापर गया और बाद दे विच नौजवान की लाश नूं पोस्टमार्टम लई पुलिस ने भेज दिता। जिस वेले पूरा हादसा वापरिया तो उस वेले श्रोमणी अकाली दल के वड्डे आगू सब उत्थे मौजूद सन। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी उत्थे मौजूद सी और बिक्रमजीत सिंह मजीठिया सने होर भी जिहड़े वड्डे आगू ने उत्थे मौजूद सन। सो श्रोमणी अकाली दल ਵੱਲੋਂ BSF ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ ਰੈਲੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 9000 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ जी, मेरा नाम अमनदीप सिंह, बेरोजगार BEd ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾਗਾ। SST ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9000 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ और सरकार विरुद्ध जम के नारेबाजी भी की। उन्होंने इल्जाम है कि जॉब कार्ड होने के बावजूद भी उन्होंने रोजगार है जिहड़ा वो नहीं मिल रहा। ਇਹ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 2005 ਤੋਂ 2005 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੰਮ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭੀਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਤੇ ਮੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। BDO ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸੀਵ ਅਰਜੀ ਕਰਦਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਫੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਵਰਤ ਕੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰੁਣ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹ ਮਿਲਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਨਾਜ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਣਕ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਇਹ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਵਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੱਢ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਣਕ ਚੌਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਣਕ ਚੌਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘਟਾਓ, ਡਾਈਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਖਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 400-500 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, FCI ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਬੀਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਧਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਸਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਸੈਕਟਰ
78 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਆਹੂਜਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ 3 ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮਗਾਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇ ਮੌਤ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਪੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2011 ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਸਾਈਡ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੰਬੂ ਇੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 646 ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ TET ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਟੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ B.Ed ਔਰ ETT ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਅਜਾਈ ਗਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਆਹੂਜਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।